Hallelujah, 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 hallelujah. ನನ್ನಾಶ್ರಯ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಕೋಟೆಯು ನೀನೇ, ನನ್ನ ದುರ್ಗವು ನೀನೇ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ನೀನೇ. ನನ್ನಾಶ್ರಯ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಕೋಟೆಯು ನೀನೇ, ನನ್ನ ದುರ್ಗವು ನೀನೇ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ನೀನೇ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾರುವೆ, ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಳುವೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾರುವೆ, ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಳುವೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬರದ ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ನೀ, ಕೊರತೆಗಳಿದ್ದರೂ ಪೂರೈಸಿರುವೆ ನೀ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬರದ ಕೊರತೆಗಳಿದ್ದರೂ ಪೂರೈಸಿರುವೆ ನೀ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾರುವೆ, ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಳುವೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾರುವೆ, ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಳುವೆ. ಸುಳ್ಳಾದ ನನ್ನನ್ನು ಸತ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ, ಮನ್ನಾದ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಗಳು ಕಂಡಿತು. ಸುಳ್ಳಾದ ನನ್ನನ್ನು ಸತ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ, ಮನ್ನಾದ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಗಳು ಕಂಡಿತು. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾರುವೆ, ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಳುವೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾರುವೆ, ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಳುವೆ. ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಕೋಟೆಯು ನೀನೇ, ನನ್ನ ದುರ್ಗವು ನೀನೇ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ನೀನೇ. ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಕೋಟೆಯು ನೀನೇ, ನನ್ನ ದುರ್ಗವು ನೀನೇ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ನೀನೇ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾರುವೆ, ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಳುವೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾರುವೆ, ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಳುವೆ. Hallelujah. Yes, Lord, we are here to worship you, to praise you, to adore you, Lord. Lord, we thank you, Lord, for your presence in this place, Lord. Lord, we thank you, Lord, for being with us, Lord, in the morning service. Lord, in this service also, Lord, we give, Lord, everything unto you, Lord. You lead us and guide us. Speak to us, Lord. Bless the songs that we are going to sing. Bless the words, Lord, that you are going to speak to us, Lord. Lord, you lead us and guide us in all things that we do, so that, Lord, everything, Lord, should magnify your name alone, Lord. Bless this meeting. Take care of all the things, Lord. Bless each one of the people who are here. Bless the people who are yet to come, Lord. Bring them, Lord, quickly, Lord, to this service, Lord. For all glory, honor, we give into your hand. All this ask in the sweet name of Jesus. Amen. ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಯೇಸಪ್ಪ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ. ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಯೇಸಪ್ಪ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ. ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಯೇಸಪ್ಪ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೆನು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೆನು. ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಯೇಸಪ್ಪ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ. ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಯೇಸಪ್ಪ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೆ.
ಬಿಡುಗಡೆ ನಾಯಕ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವನು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವನು ಎಂದು ಆನಂದ. ಬಿಡುಗಡೆ ನಾಯಕ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವನು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವನು. அலங்கார வாசலில் பிரவேசிக்க வந்து நிற்கிறோம். தெய்வ வீட்டின் நன்மையாலே நிரம்பிட வந்து நிற்கிறோம். ಎಲ್ಲ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ
அலங்கார வாசலாலே பிரவேசிக்க வந்து நிற்கிறோம். தேவ வீட்டின் நன்மையாலே நிரம்பிட வந்து நிற்கிறோம். அலங்கார வாசலாலே பிரவேசிக்க வந்து நிற்கிறோம். தேவ வீட்டின் நன்மையாலே நிரம்பிட வந்து நிற்கிறோம்.
and sing the song.
not a gentle Savior, hear my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by. Savior, Savior, hear my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by. Let me at the throne of mercy, find us literally, kneeling when you command. Help and ಈ ಆರಾಧನೆ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕಾಣಿಕೆಗಾಗಿ ವೇದ ಬ್ರದರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, ஸ்தோத்திரம் 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 ஆண்டவரே. இந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட இந்த ஓய்வு நாளுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. இதோ உம்முடைய கருத்தில் நாங்கள் தாழ்த்து அர்ப்பணிக்கிறோம். ஆமாம் ஆண்டவரே, இந்த நாளிலே அப்பா நீர் கொடுத்த இந்த நாளை ஆண்டவரே ஆசிரிக்கும்படியாகவும் தொழுது கொள்ளும்படியாகவும் உடைய சபைக்கு கொண்டு வந்திருக்காய் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். கர்த்தாவே இங்கே வந்திருக்கிற யாவரும் உடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்குற ஆண்டவரே. ஆமாம் ஆண்டவரே, கர்த்தாவே காணிக்கை செலுத்தப்போ ஒவ்வொரு கரங்களும் உடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்குறோம். ஆமாம் ஆண்டவரே, கர்த்தாவே ஆமாம் ஆண்டவரே, உமக்கு கொடுக்குற காணிக்கல் ஆண்டவரே உண்மையோடும் ஆண்டவரே கர்த்தாவே நாங்கள் கொடுத்து ஆண்டவரே கர்த்தா நீர் பல மடங்காக நீ ஆசீர்வதிக்க போவதற்காக ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஆமாம் ஆண்டவரே, கர்த்தாவே அவருடைய தேவைகளோடு என்னென்ன ஆண்டவரே கர்த்தாவே தேவைகளோடு அவர் காணிக்கை செலுத்துகிறார்களோ அவர் கையின் பிரயாசத்துக்களை நீர் ஆசீர்வதித்து ஆண்டவரே கர்த்தாவே நீர் வாழ்க்கை செய்யும்படியா மாறாத இயேசு கிறிஸ்துவின் போல நாமத்தினாலே ಕೇಳ್ಕರೆ ಎங்கள் ಜೀವನಲ್ಲ ಪಿದಾವೆ, ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಒಂದು ಹಾಡು ಹಾಡುವಾಗ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜನ ಪಾದದ ಬಳಿ ನಾನು ಎಂದು ನಿರಂತರ ಜೀವಿಸುವೆ.
Hallelujah. வெறுமையான பாத்திரம் நான் வெறுத்து தள்ளாமலே நிரம்பி வழியும் பாத்திரமா விளங்க செய்யுமே. வெறுமையான பாத்திரம் நான் வெறுத்து தள்ளாமலே நிரம்பி வழியும் பாத்திரமா விளங்க செய்யுமே. ಮುಂಜಾನೆ ಬೆಳಗಿನ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ವಾರ್ತೆಗಳು ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಚೊಕ್ಕದಾಗಿ ದೇವರು ಮಾತಾಡೋದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕಂದರೆ ಗಂಟ್ಲು ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೂ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸಾರಲು ಈ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದೇವರನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಅನೇಕ ಮಂದಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ದೇವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಸಂಶಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದೇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದು ದೇವರು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೂ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು, ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ದೇವರು ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನಾವು 1 ಯೋಹಾನ್ 5:14 ಓದುವಾಗ, 1 ಯೋಹಾನ್ 5:14 ಹೆಂಗೆ ಬಬಿತಾ ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲ್ ಇರಕ್ಕ? 5th chapter 14th verse. ನಾವು ದೇವರ ಚಿತ್ತಾಸು
ಚಿತ್ತಾನುಸಾರವಾಗಿ ಚಿತ್ತಾನುಸಾರವಾಗಿ ಎನ್ನಾದರೂ ಹಾ, ಏನಾದರೂ ಹಾ, ಬೇಡಿಕೊಂಡರೆ ಆತನು ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನ್ನು ಹಾ, ಕೇಳುತ್ತಾನೆಂಬ ಹಾ, ಧೈರ್ಯವು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುವ ಧೈರ್ಯವು ಆತನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹಾ, ನಮಗೆ ಉಂಟು. ದೇವರು ಕೇಳಿ ಆತನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವ ಧೈರ್ಯ ನಮಗೇನಿರಬೇಕು? ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಏನಿರಬೇಕು? ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಧೈರ್ಯ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ಧೈರ್ಯ ಹೆಂಗೆ? ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ದೇವರ ಚಿತ್ತದಂತೆ ಹೆಂಗಿರತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕೆಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಓದೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ 1 ಸಾಮುವೇಲ 17:34 ಓದಿ, 33 ಓದಿ. 1 ಸಾಮುವೇಲ್ 17 chapter 33. 1 Samuel 17 chapter 33. ನೀನು யார் சீக்கிரம் எடுக்கிறீங்களோ மைக் நீங்களே ನೀನು வச்சுருங்க. ಅವನೊಡನೆ ஆ ಕಾದಾಡಲಾರಿ ನೀನು ಇನ್ನೂ ಹುಡುಗನು, ಅವನಾದರೂ ಚಿಕ್ಕದಿಂದಲೇ ಯುದ್ಧ ವೀರನು ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಆಗ ಸಾಕು ಸಾಕು ವಾಸಿ ಬಬಿತಾ பார்க்கலாம் எப்படி வாசிக்கிறேன்னு. 17:33. ಸೌಲನು ಅವನಿಗೆ ಅವನೊಡನೆ ಕಾದಲಾಡರೆ ನೀನು ಇನ್ನು ಹುಡುಗನು, ಅವನಾದರೂ ಚಿಕ್ಕನಿಂದಲೇ ಯುದ್ಧ ವೀರನು. ಸೌಲು ದಾವೀದನ್ನು ನೋಡಿ, ನೀನು ಅವನಿಗೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ನೀನು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನೀನು ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕವನು, ಇನ್ನು ನೀನು ಯವನಸ್ಥನು. ಆದರೆ ಆತನು ಯಾರಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನಿಂದನೇ ಯುದ್ಧ ಶೂರನು, ವೀರನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೌಲ್ ದಾವೀದನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಏನಪ್ಪ ಇವನು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಥರ ಇದನ್ನಲ್ಲ, ಇವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಅವನು ಒಂದೇ ಏಟಲ್ಲಿ ಇವನು ಎಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನ, ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಾವೀದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸೌಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕವನಪ್ಪ, ಯೌವನಸ್ಥ. ಅವನು ಯಾವಾಗ ಚಿಕ್ಕವನಿಂದಾನೇ ಅವನು ಯುದ್ಧಶೂರನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ನೀನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೀನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ದಾವೀದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೇಳಿ, ಓದಿ ಹಾಗೆ. ಆಗ ದಾವೀದನು ಅವನಿಗೆ, ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಸಿಂಹವಾಗಲಿ ಕರಡಿಯಾಗಲಿ ಹಿಂಡಿನಲ್ಲಿ ಕುರಿಮರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಬಂದರೆ ನಾನು ಒಡನೆ ಬೆನ್ನೆಟ್ಟಿ ಅದನ್ನು ಹೊಡೆದು ಕುರಿಮರಿಯನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಹಿಂದಿರುಗಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲು ಬಂದಾಗ ಅದರ ಗದ್ದವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬಡಿದು ಕೊಂದು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಿಂದ ಕೊಲ್ಲಪಟ್ಟ ಸಿಂಹಕ್ಕೂ ಕರಡಿಗೂ ಆದ ಗತಿಯೇ ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನಿಂದಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಸುನ್ನತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಫಿಲಿಸ್ತೀಯನಿಗೂ ಆಗಬೇಕು. ನನ್ನನ್ನು ಅಂತ ಸಿಂಹದ ಮತ್ತು ಕರಡಿಯ ಉಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸಿದ ಯೆಹೋವನು ಈ ಫಿಲಿಸ್ತೀಯನ ಕೈಯಿಂದಲೂ ತಪ್ಪಿಸುವನು ಎಂದನು.
ಸೌಲು ದಾವೀದನ ನೋಡಿ, ನೀನು ಯೌವನಸ್ಥನು, ಇನ್ನು ನೀನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ದಾವೀದ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಸಿಂಹ ಬಂದಿತ್ತು, ಕರಡಿ ಬಂದಿತ್ತು, ನಾನು ಕುರಿ ಕಾಯುವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನೇ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ನಾನು ಜಯಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯೆಹೋವ ಕರ್ತನು ನನ್ನನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ದ, ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ದ, ಆತನ ಬಲದಿಂದ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಕರಡಿಯನ್ನು ಕೊಂದೆ, ಈ ಸಿಂಹವನ್ನು ನಾನು ಕೊಂದೆ. ಅದನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದು ಇವನು ಏನು ದೊಡ್ಡವನ, ಇವನನ್ನು ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವನಿಂದನು ದೇವ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡುವನು, ಇವನ ಮೇಲೆ ನಾನು ಜಯಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಇವನಿಗಿದ್ದಿದ್ದ ಧೈರ್ಯ ಹೇಗಿತ್ತು, ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಧೈರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆತನಿಗೂ ದೇವರಿಗೂ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು. ಅದರಿಂದಾನೇ ಆತನಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತು. ಏನಂದರೆ, ದೇವರು ನನಗೆ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದೇ ಥರ ನಮಗೂ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವನು ಬರೀ ಕುರಿ ಮೇಯಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗಲ್ಲ ಅವನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವನು ಕುರಿ ಮೇಯಿಸುವಾಗೆಲ್ಲ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ದೇವರನ್ನು ಆತನು ಯಾವಾಗಲೂ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಆತನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ದೇವರಿಗೂ ಅವನಿಗೂ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದಾನೇ ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ, ದೇವರು ನನ್ನ ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ. ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂಶಯ ಏನಂದರೆ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರ. ಅಲ್ಲಿ ಸೌಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದಾವೀದ್ಗೆ ಹೇಳೋ ಥರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೇ ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಾ ಮಾಡೋ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ದೇವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನು, ನಾನು ಇನ್ನೂ ದೇವರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಏನು ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಪಾಸ್ಟರು ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕರೆದು ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ. ಇದು ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮಗೂ ದೇವರಿಗೂ ಇರುವ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಏನಿಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದ ಸಂಬಂಧವಾಗಿದೆ. ಈ ದೂರದ ಸಂಬಂಧದಿಂದನೇ ನಮಗೆ ಸಂಶಯ, ನಮಗೆ ಡೌಟು, ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ, ದೇವರೇ ನಾನು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಅಂದರೆ ನಮಗೂ ದೇವರಿಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧನೇ ನಮಗೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೊದಲನೇ ಕಾರ್ಯ ಏನಂದರೆ ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬೇಕು. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮಗೂ ದೇವರಿಗೂ ಒಂದು ನೇರವಾದ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ, ಒಂದು ಹತ್ತಿರವಾದ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇರಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮಗೆ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾತಾಡ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕು. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರುವೋ ಅವಾಗ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅಡ್ಡ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅಡ್ಡ, ಹೌದು, ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದು ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಎದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡ್ತೀವಿ, 4:55 ಆಯಿತು, ಇನ್ನು 5 ಗಂಟೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು 5 ನಿಮಿಷ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೈತಾನೇ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮಲ್ಕೋ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಮಲ್ಕೋ. ನೀವು ಮಲಗಿ 5 ನಿಮಿಷ ಎದ್ದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ 7 ಗಂಟೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 6:30. ಹೌದು, 5 ನಿಮಿಷ ಹೆಂಗೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಹಾಗೆ, ಅಯ್ಯೋ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಹಂಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಎದ್ದೋಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಅಲಾರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಅಲಾರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಡಿಯುತ್ತೆ. ಅಲಾರಾಮ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಮಲ್ಕೋಣ, ಇವಾಗ ತಾನೇ 5 ಕಾಲಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವಾಗ 6:30 7 ಗಂಟೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ದಿನಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ರೀಸನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದಿನ ನಿದ್ದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಒಂದಿನ ಮೈ ಹುಷಾರಿರಲ್ಲ, ಒಂದಿನ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಕಾರ್ಯ ಲೇಟಾಗಿ ಮಲಗಿರ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದಾಗ 323ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ
ನಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ರೀಸನ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ 365 ದಿನ ರೀಸನಲ್ಲೇ ಹೊರಟೋಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ, ದೇವರು ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಧೈರ್ಯವೂ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೂ ದೇವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಥರ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ. ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಮುಂಚೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು. ಏನಂತ? ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ, ಸಾಕು ಅಷ್ಟೇ. ಆಗ ನಾವು ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವ ದಿನವೂ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದರೂ ನಮಗೇನು ಸಿಗಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಸಿಗಲ್ಲ. ನಮಗೇನು ಸಿಗಲ್ಲ? ಧೈರ್ಯ ಸಿಗಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡು, ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಇವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡು, ದೇವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗಾದರೂ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಅವ್ರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಾದರೂ ಉತ್ತರ ದೇವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೂ ದೇವರಿಗೂ ಏನಿರಬೇಕು? ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್, ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಡೈಲಿ ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಓದಿ ಜಾನ್ 15 ಚಾಪ್ಟರ್ 7. ಯೋಹಾನ್ 15:7 ಓದಿ. ಬಲಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಅರಿಯುತ್ತಿದ್ದಿರಿ. ಈಗನಿಂದ ಆತನನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಆತನನ್ನು ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಇಲ್ಲ, ನೀನು 7 6 ಅವರ್ಸಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ನೀನು ನನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ನನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್. ನೀನು ನನ್ನಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ವಾಕ್ಯವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ಅದು ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುವುದು. ಅದು ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುವುದು. ನೀವು ಬಹಳ ಸಾಕು. ನೀನೇನ ಅರ್ಕಣಮ್ಮ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರಬೇಕು, ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಬೇಕು. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ? ಭಾನುವಾರ ಬಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೇ ಏನಾಗತ್ತೆ? ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಬಂದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಬರುತ್ತೆ. ವೇದವನ್ನು ಡೈಲಿ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಇದ್ರೇ ನಾವು ಏನು ಕೇಳ್ತೀವೋ ದೇವರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ? ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಏನಂತ ಧೈರ್ಯ ಅಂದರೆ ನಮಗೂ ದೇವರಿಗೂ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇರಬೇಕು. ಎರಡನೇದು, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮಗಳಿರಬೇಕು. ನಮಗೊಳಗೆ ಇದ್ದಾಗಲೇ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ದೇವರ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾರಾದರೂ ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ಬೈದುಬಿಟ್ರೆ ನಾವೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ? ದೇವರೇ ಹೆಂಗಾದರೂ ಅವ್ನ ಕೈ ಕಾಲು ಮುರಿದಾಕ್ಬಿಡಿ ದೇವರೇ, ಅವನು ನನ್ನ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೀಳಬೇಕು. ಆದರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತದಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ, ಆತನನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು, ಆತನನ್ನು ಅವನು ನನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಏನು ಮಾತಾಡಿದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವನು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸು ದೇವರೇ, ಆತನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಏನೋ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಆತನಿಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ, ಆತನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದ. ಇದು ದೇವರ ಚಿತ್ತದಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು. ಅಂದರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತದಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಓದಿದಾಗಲೇ ನಮಗೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತದಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೇರೆ ಥರನೇ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೂ ನಾವು ಮಾಡುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಲ್ಲ ನೀವೇ ನೋಡಿ.
ಒಂದು ಸಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವೇ ತಿರ್ಗಾ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ನಗು ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾನೇ. ಎಷ್ಟು ಸಲ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ದೇವರೇ ಯಾಕಪ್ಪ ಈ ಕಷ್ಟ ನನ್ನ ಎತ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಎತ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದು ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆನಾ? ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ. ದೇವರು ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತದಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮ ಒಳಗೇನು ಇರಬೇಕು, ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇದ್ದಾಗಲೇ ನಾವು ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಆ ಥರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸಂಬಂಧ, ಎರಡು ದೇವರ ಚಿತ್ತದಂತೆ ಅಂದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಮ್ಮ ಒಳಗಿದ್ದಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಮೂರನೇದು, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋವಾಗೆಲ್ಲ ಬರೀ ಕೇಳ್ತಾನೇ ಇರಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಕಿವಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ಇದೆ ತಾನೇ. ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸೈಕಲ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮಾರನೇ ದಿನ ಅದನ್ನೇ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ದೇವರೇ ನನಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸೈಕಲ್ ಕೊಡು. 3ನೇ ತಾರೀಕು ಎದ್ದು ತಿರ್ಗಾ ದೇವರೇ ನನಗೊಂದು ಸೈಕಲ್ ಕೊಡು. ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ನನಗೆ ಸೈಕಲ್ ಕೊಡು, ನನಗೆ ಸೈಕಲ್ ಕೊಡು, ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡು, ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡು, ನನಗೆ ಇದನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತಲ್ಲ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು. ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ, ದೇವರೇ ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಕೇಳಿ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ದೇವರು ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮೀನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಹಾವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರ? ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ನೀನೇ ನಿನ್ನ ಮಗುಗೆ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ತಂದೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಡೈಲಿ ಕಾಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳೋದಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಲ ಕೇಳಿ, ದೇವರೇ ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಿ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಓದಿ ಯೋನ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 1, 2, 3 ಓದಿ. Without mic only you read, I will correct and I will. Jonah, 2nd chapter. First verse. ಯೋನನು ಆ ಮೀನಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ, ಹೌದು, ಯೋನನು ಮೀನಿನ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದನು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಮೀನಿನ ಹೊಟ್ಟೆದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅವನು ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೊರೆ ಇಟ್ಟನು. ಆತನು ನನಗೆ ಶುದ್ಧೋತ್ತರವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದನು. ಪಾತಾಳದ ಗರ್ಭದೊಳಗಿಂದ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಗಿಕೊಂಡೆನು. ಆಗ ನೀನು ನನ್ನ ಸ್ವರವನ್ನು ಲಾಲಿಸಿದೆ. ನನ್ನನ್ನು ಸಮುದ್ರದ ಅಗಸ್ತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ಯಲ್ಲ. ಸಾಕು. ದೇವರನ್ನು ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಮೀನಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ದೇವರೇ ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅಲ್ವಾ? We read it in English, it says, Lord, you have answered my prayers. He is calling from the stomach, from the deep belly of the fish.
ದೇವರು ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಯಾಕೆ ದೇವ್ರೆ ನನಗೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಿಂತ್ಕೊ ಮೀನೊಳಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಮೀನಿದೆ, ಅದು ಇದೆ, ಅದ್ರ ಎಂಜಿಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಆಡಲಿಲ್ಲ, ಅವನಲ್ಲೇ ಅಳುತ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆತನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯೆಹೋವ ದೇವನು ನನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸರಿ, ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವರೇ ಈ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಎತ್ತಾಕು, ಮಾರನೇ ಸಲ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ದೇವರೇ ನೀವು ಇದನ್ನು ಎತ್ತಾಕಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ನೀನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಇಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾರನೇ ದಿನದಿಂದ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸ್ತೋತ್ರದಿಂದ ದೇವರು ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆತನ ಕೇಳಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ದೇವರು ನಮಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಚಿತ್ತ ತಾನೇ. ನೀವು ರೋಮರ್ 12:12 ಓದಿ. ರೋಮರ್ 12:12. ಕ್ರೈಸ್ತರು ಹಾಂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಹಾಂ ಮಹಾಪದವಿಯನ್ನು ಹಾಂ ನೆನೆಸಿ ಹಾಂ ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರಿ. ಹಾಂ ಉಪದ್ರವದಲ್ಲಿ ಸೈರಣೆಯಲ್ಲವಾಗಿರಿ. ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ. ಹೌದು, ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದೆ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ದೇವ ಜನರಿಗೆ ಕೊರತೆ ಬಂದಾಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರಿ. ಸಾಕು. ಅಪ್ಪೋ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾವ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ, ಅದೇ ದೇವರು ಇಟ್ಟಿರುವ ಚಿತ್ತ, ನಮಗೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಟಿರುವ ಚಿತ್ತವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅಯ್ಯೋ ನನಗಿದಾಗಿದೆ ಅದಾಗಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ದೇವರು ನಾನು ನಿಜವಾಗಿ ಜಯಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇರಬೇಕು. ದೇವರ ಚಿತ್ತದಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಜವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಂತೋಷದಿಂದ ದೇವರೇ ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ತಾಕಿ ನನಗೆ ಜಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನೇ ತಾವಿದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನು ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಎದುರಿ ಆಗಿದ್ರೂ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ, ಒಂದು ನಿಶ್ಚಯ, ಒಂದು ಅವನಿಗೇನಿತ್ತು ಸಂತೋಷ. ಅದರಿಂದ ಅವನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಹೋದ. ದೇವರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಟಿರುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾವಿರಬೇಕು. ಅದೇ ಓದಿ 1 ಥೆಸಲೋನಿಕೇಯರ್ 5:18 ಓದಿ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಹೌದು, ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿರಿ, ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ. ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ತೋರಿ ಬಂದ ದೇವರ ಚಿತ್ರ. ಹೌದು, ದೇವರ ಚಿತ್ತವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ, ಅದೇ ದೇವರ ಚಿತ್ತವಾಗಿದೆ. ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಸರಿ, ಸಂತೋಷದಲ್ಲೂ ಸರಿ, ದುಃಖದಲ್ಲೂ ಸರಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೆ ಅದೇ ದೇವರ ಚಿತ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ. ನಾವು ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗಲೇ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆತನು ಕೇಳುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆತನು ಉತ್ತರ ಕೊಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದಾಗ ನಮಗೇ ಒಂದು ಸಂತೋಷವಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಎದುರುಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ದೇವ್ರು ಯಾಕಂದರೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನಂತ ನಮಗೇನಿರುತ್ತೆ, ನಮಗೊಂದು ಧೈರ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಧೈರ್ಯ ಹೆಂಗಿರುತ್ತಂದರೆ, ದೇವರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ನಮಗೇನಿರಬೇಕು, ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇರಬೇಕು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಏನಿರಬೇಕು, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಮಗೊಳಗೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ದೇವರ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೂರನೇದು, ದೇವರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಕೀರ್ತನೆ 91:5-15 ಹೀಗಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಓದಿ. ಅವನು ನನಗೆ
ಅವನು ನನಗೆ ಮೊರೆ ಇಡುವಾಗ ಮೊರೆ ಇಡುವಾಗ ಸುಧತರವನ್ನು ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಸುಧೋತ್ತರವನ್ನು ಸಿಗುತ್ತರವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುವೆನು. ಹೌದು, ನಾನು ಉತ್ತರವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುವೆನು. ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರವಿದ್ದು ಅವನನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಘನಪಡಿಸುವೆನು. ದೇವ್ರು ಅವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆತನು ಕರೆಯುವಾಗ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಪ್ಪ. ಆತನು ಕರೆಯುವಾಗ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಮಗೂ ಗೊತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೂ ದೇವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧ ಇರುವಾಗ ದೇವರು ನಿಜವಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ದೇವರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇವರು ಆತನು ಕರೆಯುವಾಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇವರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳಿ ಓದಿ ಕೇಳೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೇಳಿ, ಅದಕ್ಕಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಎಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ? ಚರ್ಚೆಗೆ, ಸಭೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದನ್ನು ಕೇಳಿ. ಮತ್ತು ವೇದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೂಟ್ಯೂಬು ಇಲ್ಲ ನಾನು 4 ದಿನಕ್ಕೆ 4-5 ಚರ್ಚ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅದೇ ಚರ್ಚಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಹೇಳೋದನ್ನು ಕೇಳಿ. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕಣ್ಗಳು ಮುಚ್ಚೋಣ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಲೇಲೂಯ, ಹಾಲೇಲೂಯ. ಸ್ತೋತ್ರಂ ಕರ್ತಾವೆ, ತುದಿಕಿರಂ ಹಾಲೇಲೂಯ. ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವರೇ. ಹಾಲೇಲೂಯ, ಹಾಲೇಲೂಯ, ಹಾಲೇಲೂಯ. மழை போல துன்பம் என்னை சூழும் போது அதை பனி போல உருகிட செய்பவரே. மழை போல துன்பம் என்னை சூழும் போது அதை பனி போல உருகிட செய்பவரே. கண்மணி போல என்னை காப்பவரே. உள்ளங்கையில் பொறிந்தென்னை நினைப்பவரே. கண்மணி போல என்னை காப்பவரே. உள்ளங்கையில் பொறிந்தென்னை நினைப்பவரே. நீர் போதும் என் வாழ்விலே. இயேசையா, நீர் போதும் என் வாழ்விலே. பலவீன நேரம் அது கிருபை உனக்கு போதும். உன் பலவீனத்தில் என்னை தருவேன் என்றே. பலவீன
தந்தை போல நேசம் ஒரு தோழன் போல புரிந்து கொள்ளும் இயேசையா. உம்மை போல புரிந்து கொண்ட யாரும் இல்லையே, உம்மை போல அரவணைக்க யாரும் இல்லையே, உம்மை போல புரிந்து கொண்ட யாரும் இல்லையே, உம்மை போல அரவணைக்க யாரும் இல்லையே. இப்போதும் என் வாழ்விலே இயேசையா, இப்போதும் என் வாழ்விலே, இப்போதும் என் வாழ்விலே இயேசையா, இப்போதும் என் வாழ்விலே. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ತಂದೆಯವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ. முடிவாக ப்ரேயர் ಮಾಡಿ. ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே, ஸ்தோத்திரம் அப்பா, ஸ்தோத்திரம் 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 கர்த்தாவே. ஹalleluya ஸ்தோத்திரம். எங்கள் அருமை ரட்சகரே, இயேசு ரட்சகா, இந்த இரவு நேரத்துக்காக நன்றியோடு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் கர்த்தாவே. அப்பா இயேசு ராஜா, இந்த மனமகிழ்ச்சி நாளிலும் தெய்வமே அடிமைகளும் ஒன்று கூடும்படியாக தேவரீர் எங்களுக்கு செய்த கிருபைக்காக நன்றியோடு ஸ்தோத்திரம் அப்பா. இயேசு ரட்சகாவும் உம்மை துதிக்கவும் ஸ்தோத்தரிக்கவும் அப்பா இயேசு ரட்சகாவும் உமது வசனங்களை நாங்கள் தெய்வமே கேட்கவும் தேவரீர் செய்த கிருபைக்காக நன்றியோடு ஸ்தோத்திரம் அப்பா. கடந்த வாரம் முழுவதுமாக எங்களை காத்து வந்ததற்காக உமக்கு நாங்கள் நன்றியோடு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் கர்த்தாவே. அப்பா இந்த வாரத்திலும் உமது கிருபையும் ஆசீர்வாதம் அவ்வாறு இருக்க வேண்டுமாய் வேண்டுகிறோம் கர்த்தாவே. எங்கள் போக்கையும் வருத்தியும் நீர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமாய் வேண்டுகிறோம் கர்த்தாவே. அடிமைகள் கையெட்டு செய்யும் எல்லா காரியங்களிலும் உமது கிருபை இருக்க வேண்டுமாய் வேண்டுகிறோம் கர்த்தாவே. இயேசுராஜா, இந்த ஊழியத்தை நீர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமாய் வேண்டுகிறோம் கர்த்தாவே. இன்னும் அநேகர் இங்கப்பா இயேசு ரட்சகா இதற்கு வந்து உம்மை அறிந்து கொள்ளவும் தெரிந்து கொள்ளவும் கிருபை செய்ய வேண்டுமாய் வேண்டுகிறோம் கர்த்தாவே. சிறுமந்தையை பயப்படாதே என்று சொன்ன நல்ல தெய்வமே, இயேசு ரட்சகா, இந்த சிறுமந்தையை நீர் ஆசீர்வதித்து பெருக்க வேண்டுமாய் வேண்டுகிறோம் அப்பா. நல்ல தெய்வமே, உமக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 அப்பா. வந்த ஒவ்வொருவரையும் நீர் ஆசீர்வதித்து அனுப்பும் அப்பா. சேசமாய் சிறு பிள்ளைகளை ஆசீர்வதியும் அப்பா. இன்னும் அப்பா இயேசு ரட்சகா, உமக்கு பயந்து நடந்து தெய்வமே இயேசுவே இயேசுவே உமக்கு ஏற்றவர்களாய் ஜீவிக்கும்படியாகவும் தேவரீர் கிருபை செய்ய வேண்டுமாய் வேண்டுகிறோம்ப்பா. வந்த ஒவ்வொருவரின் குற்றங்கள் குறைகள் தெய்வமே இயேசு ரட்சகா என்னும் பாவங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் தயவாய் நீர் மன்னித்து ஒவ்வொருவரையும் பரிசுத்தப்படுத்தி அனுப்ப வேண்டுமாய் வேண்டுகிறோம் கர்த்தாவே. ஒவ்வொருவரும் உமது ராஜ்யத்திற்கு பங்குள்ளவர்களாய் மாறும்படி அப்பா இயேசு ரட்சகா உம்மை பற்றி கொண்டு உமது வழியில் நடக்க தெய்வமே கிருபை செய்ய வேண்டுமாய் வேண்டுகிறோம் கர்த்தாவே. நாங்கள் தெய்வமே எதை செய்தாலும் ஆவியானவர் தாமே எங்களை வழி நடத்தி காத்து கொள்ள வேண்டுமாய் வேண்டுகிறோம். இயேசு ராஜா, ஸ்தோத்திரம் 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 அப்பா. தெய்வமே, இந்த நேரத்தில் மாயப்பா இயேசு ரட்சகா, எங்களை உற்றவர்களுடன் வந்தார் பெற்றார் ஒவ்வொருவரையும் உமது சமூகத்தில் வைக்கிறோமப்பா. ஒவ்வொருவரையும் காத்துக்கொள்ள வேண்டுமாய் வேண்டுகிறோம் கர்த்தாவே. இயேசு ராஜா, ஸ்தோத்திரம் 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 அப்பா. நம் தெய்வமே, இதற்கு வர தடைப்பட்ட பிள்ளைகளை கூட உமது சமூகத்தில் வைக்கிறோம் கர்த்தாவே. தடைகளை எல்லாம் மாற்றும் ஐயா. அப்பா இயேசு ராஜா, ஸ்தோத்திரம் 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 அப்பா. உமது சமூகத்தில் வந்து கடித்து உம்முடைய ஆசீர்வாதங்களை பெற்று போக தெய்வமே இன்னும் அநேகருக்கு கிருபை செய்ய வேண்டுமாய் வேண்டுகிறோம் அப்பா. மட்டும் காத்து வந்த எங்கள் நல்ல தெய்வமே, உமக்கு நன்றி 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 அப்பா. வரப்போங்காலங்களிலும் அடிமைகளை காத்து கொண்டு பலப்படுத்தும் ஆசீர்வதியும் அப்பா. அப்பா உமது வருகை தாமதிக்குமாய் மீண்டுமாய் அடிமைகள் ஒன்று கூடியுமை துதிக்கவும் ஸ்தோத்திரிக்கவும் தேவரீர் எங்களுக்கு கிருபை செய்ய வேண்டுமாய் வேண்டுகிறோம் ஐயா. எல்லா துதி கணம் ஸ்தோத்திர மகிமையாவற்றை உமக்கு செலுத்துகிறோம். இயேசுவின் இன்ப நாமத்தின் கெஞ்சி கேட்டுக்கொள்ளுகிறோம் எல்லாரும் இப்பதாவே. ಆಮೇನ್. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡು, ನನ್ನ ಸರ್ವಾಂಗಿಗಳೇ ಆತನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮವನ್ನು ಕೀರ್ತಿಸಿರಿ. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡು, ಆತನ ಉಪಕಾರಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮರೆಯಬೇಡ. ಆಮೇನ್. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of the Father, and the sweet communion of the Holy Spirit rest upon each one of us for now and evermore. Amen. Hallelujah. 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 Hallelujah.
ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ.